예, 안녕하십니까. 이번 시간에는 NBC 뉴스에서 독일에서 있었던 이 테러 행위에 관한 뉴스인데요. 해볼까요? 제목이 이렇습니다. Suspect arrested in deadly knife attack in Germany. Islamic State group claims responsibility. 되어 있는데, 예, suspect arrested, 용의자가 체포되었다는 거죠. In deadly knife attack, 치명적인 이 칼에 의한 공격에서의 용의자가 체포되었습니다. 독일에서 Islamic State Group claims, 예, 이게 세미콜론의 end에 해당하죠. 그리고 Islamic State, IS가요, 또는 IS가, 이 IS 그룹이 주장합니다. 책임을. 그러니까 자신들의 소행이라고 주장하다죠. 자신들이 저지른 행위라고 IS 그룹이 주장을 한다. 뮤니크에서 a suspect in a Friday night knife attack in Germany. 그러니까 독일에서 금요일 날 밤 이 칼에 의한 공격에 있어서 suspect 용의자가 그런데 이 that 하니까 that의 생선은 어떻게 했죠? 이 공격이 killed 3 people and wounded 8 others. 3명을 죽게 만들고 다른 8명을 부상케 했어요. 부상케 한 거죠. has been arrested. 그래서 이 suspect 용의자가 체포되었습니다. Official says on Saturday. 토요일에 관리들이 그렇게 말을 했습니다. 그러니까 금요일 날 밤에 사건이 있었는데 바로 뒷날 토요일 날 체포되었네요. The Islamic State has claimed responsibility. IS가 이 책임을 주장했습니다. 자신들이 소행이라고 주장했는데 for the attack. 이 공격에 대해서요. 자신들이 소행이라고 주장을 했습니다. In the western German city of Solingen. 독일의 서쪽 지방에 있는 솔링건이라는 도시에서 발생한 공격인데요. where 이 솔링건에서는 celebration of the city's anniversary, 이 도시의 그 설립 뭐 650주년이라고 나오는데 설립 주년을 anniversary의 축하 행사가 had been taking place, 계속해서 발생하고 있었죠. 이 anniversary celebration 축하 행사가 벌어지고 있었습니다. official said. 관리들이 그렇게 말을 했다. 그래서 살링건, 영어에서는 살링건 이렇게 하는데 그쪽에서는 살른젠 이라고도 발음을 한다고 나와 있네요. for 그러니까 보통은요 그냥 네이티브 영어 쪽에서는 이제 살링건 이렇게 보이는 대로 발음을 해버리는데요. 4 of the 6 severely injured are 6명의 그 중상자들 중에 4명은 still in life-threatening condition. 이 생명을 위협하는 그런 상태에 있다요. The State Interior Minister of North Rhine-Westphalia, North Rhine-Westphalia 주의, 여기가 주 이름입니다. 연방이니까요. 이 주의 Interior Minister, 내무부 장관 Herbert Roel이 confirmed during a live TV interview on Saturday, 토요일에 생방송으로 진행된 TV 인터뷰에서 다음 같은 사실을 확인해 주었습니다. 내무부 장관이 The alleged attacker, 그러니까 이 공격 용의자요. alleged. 지금 현재는 이제 그렇게 용의자로 지정된 사람이죠. 이 공격을 했다고 그런 용의자가 has been arrested, 체포되었다. 그리고 pieces of evidence were found. 그리고 여러 가지 증거들이 발견되었다는 거죠. proof는 셀 수가 있습니다. 보통 명사니까. evidence는 집합명사에서 s를 붙이지 못해요. 그래서 evidence 여러 개의 증거할 때는 pieces를 써서요. pieces of evidence 하니까 증거의 쪼가리가 아니고 여러 가지 증거들이 were found, 발견되었다는 겁니다. He wouldn't share further details. 이 would not은 끈질긴 거절을 나타내는 조동사입니다. 끈질긴 거절이요. 당연히 과거의 거절이에요. 이 양반이 내무부 장관이요. share further 추가적인 세부사항을 공유하려 하지 않더라. 기자들이요. 계속 30번을 물었는데도 추가적인 세부사항을 공유하려 하지 않더라. 공유하려 하지 않더라. 과거의 끈질긴 거절이요. 다음같이 말하면서 The investigation is ongoing. 지금 수사가 진행 중이잖아. ongoing이요. underway. 현재 진행 중이다 이겁니다. 그리고 the suspect is being currently questioned. 그리고 용의자가 지금 현재 신문되고 있는 중이다 이거죠. 이 아래 추가해서 뭐라고 그러냐면 police had followed leads. 그냥 막연하게 경찰은요 police 해도 되고 the police 해도 됩니다.
그래서 둘 중 하나 하시면 돼요. 경찰이 had followed Lee's, Lee's는 단서라는 말이죠. 단서를 따라갔다는 겁니다. To this individual, 이 개인에 대한 단서를 쭉 추적을 했다는 거죠. Throughout the day, 그날 내내, 토요일 날 내내 했다는 겁니다. Rule confirm, 그리고 확인했는데요. The suspect, 용의자가 based on his current knowledge, 이 룰에 이 양반의 현재의 지식에 근거하면 이 용의자는 had stayed at the refugee shelter, 난민 수용소에서 계속해서 머물렀다는 겁니다. That was searched earlier. 그리고 이 난민 쉘터가, 난민 수용소가 전에 수색이 되었다는 거예요. earlier는 언제니? 지금 이 발언을 하는 이 시점보다 한 1분 1초라도 앞서면 전부 다 earlier입니다. 그러니까 어젯밤에 이미 수색이 되었다는 거예요. He didn't say, 그러나 그가 다음과 같이 말하진 않았습니다. The arrest took place there. 체포가 그 난민 수용소에서 발생했다 라고는 안 했어요. Düsseldorf police는 which are leading the investigation, 이 경찰이, police는 항상 복수를 벗습니다. 그래서 복수동사를 받고요. 경찰이 이 수사를 지휘하고 있는데 also confirmed the suspect's arrest. 또한 거기서도 düsseldorf 경찰들도 이 용의자의 체포를 확인했습니다. But could not provide additional information. 그러나 추가적인 정보는 제공할 수가 없었는데요. Also citing the ongoing investigation, 지금 진행 중인 수사를 인용하면서 그걸 언급하면서요. 이런 상황에서 추가적인 정보를 제공할 수 없다는 거죠. The suspect's identity has not been released. 용의자의 신분이 아직 공개되지 않았습니다. This was the third arrest today. 오늘 세 번째 체포였는데 in connection with the attack, 이 공격과 연관해서 세 번째 체포. The other was, 다른 체포는 was a 15-year-old man, 15-year-old and a man. 15살째하고 그 다음에 남자하고요. 그러니까 두 명이었죠. 그러면 아주 the others were, 다른 두 명은 15-year-old and man, 15살짜리하고 남자하고 두 사람이요. police라고 경찰이 뭐라고 그러냐면 they didn't believe, 경찰입니다. 복수 받으니까요. 경찰이 다음과 생각하지 않는다는 거예요. Either of them were the attacker. 그들 중에 어느 한 사람도 어느 쪽도 공격자라고 믿지 않는다는 겁니다. either는 단수입니다. 왜냐하면 either는 둘 중 어느 쪽이라도, 둘 중 A든 B든, 그러면 단수예요. 그래서 was로 바꿔야 되고, but both were questioned. 그러나 둘 다 신문 받았습니다. 조사받았다 이거죠. Investigators believed, 수사관들은 믿었습니다. The 15-year-old, 이 15살이 who was detained Saturday morning, 토요일 아침에 억류된 이 15살짜리가 may have had, may BP니까 과거에 대한 추측이에요. 뭐뭐 했었을지도 몰라요. prior knowledge of attack, 이 공격에 대해서 사전 지식을 갖고 있었을지도 모른다라고 그렇게 믿는다라고 말했어요. 이 공격이 일어나기 전에 미리 알고 있었다는 겁니다. Two witnesses told police, 두 명의 목격자들, 이 witness가 이제 증언대에 서면 이제 증인이 돼요. 증언대에 서지 않는 그 전에는 이제 목격자죠. 두 명의 목격자들이 경찰한테 말했는데 after attack, 이 공격이 있고 나서 내디아라고 말을 했다는 겁니다. The 15-year-old had a conversation, 15살짜리가 대화를 했는데 with another person, 다른 사람과 무엇에 대해서 plans for an attack, 공격에 대한 계획들에 대해서 이야기를 나누었다. The Islamic State run Amaq News Agency, 이 IS에 의해서 운영되는 아막 통신사가 released 성명서를 발표했습니다. Saturday, 토요일날 다음 같은 내용의 성명서입니다. The attacker targeted Christians, 이 공격자는 기독교인들을 겨냥했다. And is a soldier of the Islamic State, 그리고 Islamic State의 soldier다 이거죠. IS의 soldier다. Who carried out the attack, 이 친구가 이 공격을 감행했는데 왜 감행했니? To avenge, 복수하기 위해서, 보복하기 위해서 Muslims in Palestine and everywhere, 팔레스타인과 다른 모든 곳에 있는 무슬림들에 대한 보복을, 그 사람들의 복수를 하기 위해서 그 사람들에 대한 복수를 하는 겁니다.
무슬림들을 위한 복수를 하는 거예요. 마르커스 로든 워퍼털 police president 이 지역의 경찰국장이 말했는데요. during a news conference on Saturday 토요일날 기자회견 중에 뭐라고 그랬냐면 prior to the festival 이 페스티벌 전에 there was no concrete threat 위협이 없었다는 겁니다. concrete 확실한 그런 위협이 존재하지 않았다는 거예요. The attack happened Friday at 9:40 p.m. 금요일날 밤 9시 40분에 발생했는데 local time 현지 시간으로 during a celebration for the city's 650th anniversary 이 도시의 650주년 축하 행사 중에 발생했다. The Festival of Diversity began Friday. 이 다양성의 축제라고 이름이 붙여진 이 축제가 began Friday 금요일날 시작을 했고 and was to는 예정 계획을 나타내는데 run through가 until이란 말이에요. 이런 경우에는요. 그래서 일요일까지 계속되는 거예요. run, continue 뜻이죠. 계속될 참이었다 이거죠. Authorities have canceled the remainder of the festival. rest. 당국은 이 축제의 나머지 부분들을 취소해버렸습니다. 금요일날 하루하고 끝나버린 거죠. 토요일날 일요일 하지 못했어요. Rule told the press on Friday 금요일날 이 룰이라 이 양반이 언론에게 데디아라고 말했습니다. 다음과 같이 말했는데 the attacker came out of nowhere. 이 공격자가 out of nowhere에서 왔다는 겁니다. 전혀 알 수 없는 장소에서 왔다는 거예요. 그러니까 갑자기 무슨 하늘에서 떨어진지 땅속에서 솟았는지 갑자기 어디서 등장했다는 겁니다. 그리고 stab people randomly. end가 있어야 되겠죠. 그리고 stab 칼로 찔렀어요. people 사람들을 randomly 하니까 무슨 계획에 의해서가 아니고 그냥 기분 내키는 대로 그냥 임의적으로 막 이 사람 저 사람을 막 칼로 찔렀다는 겁니다. The dead include 더 플러스 형용사가 명사 취급되는 몇 가지 경우인데 그 중에 하나인데 단 항상 이때는 복수를 뜻해야 됩니다. 그 계층 전체를 나타내는데 그래서 the dead는요 단수는 절대 아니에요. 그 죽은 한 사람이면 the dead man, the dead woman, the dead person 뒤에 명사가 있어요. the dead는요 죽은 자들은 그래서 동사가 복수입니다. 포함한다. one woman and two men 한 명의 여성과 두 명의 남자를 포함한다. German DJ Tobias Topik 이라는 이 DJ가 wrote on Instagram에 다음과 같이 글을 썼습니다. Security personnel asked him 이 치안 관련 사람들이 asked him 그러니까 뭐 치안이나 또는 경호 관련 인사들이 asked him 자기한테 투의하도록 요청했습니다. Continue playing his set 자신의 세트를 계속 플레이해라 이겁니다. 그러니까 이 DJ 하는 그 세트를요 그 기계를 계속 작동시키라고 요청했다는 겁니다. even 심지어 뭐뭐 하는 동안에도 the attack was unfolding 공격이 펼쳐지는 동안에도 계속 DJ 하라고 그런 겁니다. in order to prevent mass panic 왜 그러냐면 대규모의 이 공포를 피하기 위해서요. 대규모의 공포가 발생하면 사람들이 깔려 죽죠. 다른 사람의 이웃 사람의 발바닥에 깔려서 죽습니다. 밟혀 죽어요. 그래서 이걸 피하기 위해서 그랬다는 거죠. He said 이 DJ가 뭐라고 그러냐면 he kept playing 자기가 계속해서 플레이를 했다는 겁니다. DJ 역할을 했어요. Even though 비록 뭐뭐이었지만 it was incredibly hard 그것이 믿을 수 없을 만큼 어려웠지만 he added 그가 추가해서 뭐라고 그러냐면 the music was stopped 음악이 멈췄는데 after about 15 minutes 약 15분 후에요. and 그리고 이런 경우에는 주로 about 15 minutes later가 더 좋습니다. 이거요. later, about 15 minutes later. 그때로부터 약 15분 후에. after about 15 minutes 하면요. 막연해요. 그냥 15분 후에. 그때로부터 15분 후면 later라는 부사가 적절해요. and that 또 뭐라고 그러냐면 he hid는 hide의 과거죠. 숨었노라. 거기다 다른 사람들하고 같이 숨었다. 이거죠. in a nearby store. 가까이 있는 가게 안에 숨었습니다. While police helicopters circled above, 경찰 헬리콥터들이 위에서 빙빙 circle, 선회하는 동안에 German Chancellor Olaf Scholz said on Saturday, 총리가
토요일날 뭐라 그러냐면 he mourns, 애도한다는 거죠. The victims, 이 피해자들을 애도한다. 희생자들을 and underscore that, underscore, underlined, 강조하는 겁니다. The perpetrator, perpetrate, 범행을 저지르는 거죠. 그러니까 범죄자, 범인 말이에요. 범인은 must be caught, 반드시 붙잡혀야 돼. 빠르게. And punished, 그리고 처벌돼야 된다. To the full extent of the law. extent, 정도, 범위. 그러니까 법에 그 가득 찬 정도니까 최대한 법정 최고형에 처해져야 된다는 거죠. Mayor Tim Kerbach said, Tim Kerbach라는 시장이 뭐라고 그랬냐면 in a statement on Friday night, 금요일 날 밤에 성명서에서 시장이 뭐라고 했냐면 We are all in shock. 우리 모두가 충격 속에 빠졌고 공포 속에 사로잡혀 있고 in great sadness. 엄청난 슬픔 속에 잠겨 있습니다. in Sullivan, 우리 도시에서 We all wanted to celebrate our city's anniversary together. 우리 모두가 우리 썰링건이 도시의 650주년을 축하하기를 원했는데 and now 이제 we have to mourn dead and injured people. 그런데 이제 우리가 애도해야만 합니다. 죽은 사람들 그리고 부상당한 사람들을 애도해야만 된다. I also have great sympathy for, 그리고 나는 크게 동정한다는 거죠. For all the people who, 뭐뭐한 모든 사람들한테 who had to witness this, 이런 광경을 목격해야만 했던 모든 사람들한테 아주 크나큰 동정심을 갖고 있다. It must have been terrible images. 그것은 뭐뭐임에 틀림없다요. 아주 끔찍한 이미지였음에 틀림없다. 그것들이 terrible images 하려면 이시 아니고 they 해야 되겠죠. 여기 뭐 this라고 그랬지만은 this. 그러면 it을 쓰려면 여기를 복수를 하지 말고 it must have been a terrible scene 하든가요. 끔찍한 광경이었을 것이다. 그죠? must have been 뭐뭐이었으면 틀림없다죠. I thank all the rescue and security forces. 나는 모든 구조대원 그 다음에 치안 병력에 감사를 드리고 싶다. 무엇에 대해서 their effort, 그들의 노력에 대해서. I ask you if you believe. 나는 여러분한테 요청하고 싶다는 거죠. 여러분들이 종교를 믿는다면 you pray with me, 나와 함께 기도합시다. And if not, 여러분이 종교가 없다면 then, 그렇다면 to hope with me, 나와 함께 같이 희망해 주기를 바랍니다. Hendrik Wüst는 the Minister President of North Rhine-Westphalia, 이 주의 Minister President는 Prime Minister에 해당됩니다. 총리에 해당돼요. 이 주의 총리가 where Sullivan is located. 그런데 살링건이라는 도시가 이 North Rhine-Westphalia에 위치하고 있는데 also expressed his shock. 또한 자신의 충격을 표현하고 그리고 다음과 같이 말했습니다. The state is with the people. North Rhine-Westphalia 주는 누구랑 같이 있느니 the people of the city and the victims. 이 도시 이 썰링건이 도시 주민들, 시민들과 그 다음에 피해자들과 함께 있다. An act of brutal and senseless violence, 이 폭력의 행위죠. brutal. 근데 이 폭력이 brutal이야. 야만적입니다. 동물이나 하는 야만적이고 그 다음에 senseless, 아주 분별은 아주 어리석게 짝이 없는 이런 폭력의 행위가 has struck our country, 우리나라를 공격했어요. at the heart 하면 이거 우리나라를 때렸는데 그 다음에 어느 부분을 at the heart, 심장을, 이 말이죠. 그러니까 누구를 때렸다 그럴 때요, 나의 한쪽 어깨를 때렸다 그러면요, 영어에서는, 우리말에서는 뭐라고 그랬죠? 제가 나의 어깨를 때리다, 나의 어깨. 그러는데 영어에서는요, 이렇게 표현은 이런 표현이 없어요. 누구를 때렸다를 먼저 말하고 hit me, 나를 때렸다. 그 다음에 그 맞은 부분을 전사구를 통해서 나타내야 됩니다. hit me on the shoulder. 따라서 이것은 우리말로 하면 이러한 그 폭력 행위가 우리나라의 독일의 심장부를 겨냥했다는 겁니다. 심장부를 강타했어요. 우리 독일의 발가락을 강타한 게 아니고 독일의 심장을 강타했어요. Solingen is a city of around 150,000, 약 15만 명의 주민을 갖고 있는 도시인데 about 16 miles northeast of
콜론의 그 동북쪽에 있는, 이런 경우에 노스이스트 장소부사는요 부사로 이 경우에는 위치를 나타내죠. 예, 동서남북 이런 것들이 영어에서는 위치, 방향 둘 다를 나타내요. 동북쪽으로 방향을 나타내기도 하고, 간다 동작 동사 뒤에서는, 비동사 뒤에서는 위치를 나타내기도 하죠. 전사를 쓰면 안 된다는 겁니다. 부사 앞에 왜 전사를 갖다 내? 그냥 노스이스트 하면 됩니다. 콜론에서 동북쪽으로 약 16마일 떨어져 있는 지점에 있는 도시이다. 콜론은 우리가 옛날식으로는 이제 쾰른이라고 배웠죠. 쾰른이라는 그 대성당이 아주 유명한 도시요. 쾰른 성당으로 유명한 장소인데, 오케이, 거기까지요. 수고했습니다.